मित्रांनो, आजच्या या लेक्चरमध्ये मी पुन्हा तुमचं स्वागत करतो आणि आपण आत्तापर्यंत जे काही पाहिलं ते थोडंसं आपण लक्षात घेऊया. याच्यामध्ये आपण आधुनिक व्यवस्थापनाची संकल्पना पाहिलेली आहे. विजय गोविंदरान यांचे योगदान या ठिकाणी दोन जे आहेत, 3 बॉक्स सोल्युशन आणि रिव्हर्स इनोव्हेशन पाहिलेलं आहे. आणि त्यानंतर कालच्या तासाला आपण सी के प्रल्हाद यांचं ते बॉटम ऑफ द फॉर्च्यून ॲट द बॉटम ऑफ द पिरॅमिड ही जी काही संकल्पना आहे ते त्याच्यामध्ये ग्राहकाचा 4 स्तर हे जी काही संकल्पना आहे हे तुमच्या लक्षात आली असेल. कालचं लेक्चर हे थोडंसं मोठं झालेलं आहे आपलं, तरीसुद्धा ते तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं पाहिलं असेल आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असेल. आज आपण पुढचे जे आपले तिसरे जे योगदानकर्ते आहेत ते मात्र परदेशी आहेत, कारण पहिल्या दोन जे आहेत ते भारतीय व्यवस्थापन विचारवंतांचा आपण अभ्यास केला. परंतु आता आज आपण जे मायकल पोर्टर नावाचे जे कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस ही संकल्पना मांडणारे जे परदेशी व्यवस्थापन विचारवंत आहेत आणि आज जे टॉप मॅनेजमेंट थिंकर्स आहेत जगामधले, त्याच्यामधले हे टॉपचे म्हणजे 1 नंबरचे व्यवस्थापन विचारवंत आहेत. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, आपण त्यांचा अभ्यास या ठिकाणी घेतलेला आहे. तर आज आपण थोडंसं त्यांचं जे काही व्हिडिओ आहे हा एक व्हिडिओ त्यांचा पाहूया, म्हणजे तुम्हाला ते कोण व्यक्ती आहेत हे तुम्हाला लक्षात येईल. म्हणजे त्यांचं थोडंसं आपण हे जर लक्षात घेतलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की बाबा हे मायकल पोर्टर नावाचा व्यक्ती कोण आहे, तो कसा दिसतो वगैरे, ह्याची थोडीशी तुम्हाला माहिती व्हावी या दृष्टिकोनातून आपण हा व्हिडिओ पाहण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ पहा तुम्ही. Most business leaders agree with this statement. I think you would also agree that competition is getting stronger. That's very true here in the Gulf region, where markets are opening, where competition is rising, where it's not so easy anymore just to be successful because you're here, because you have a history. You have to earn your success. And in order to earn your success, again, you need a strategy. And probably the need for strategy is greater today than ever before. I think we would all probably agree with that. But I have found, as I work with companies all around the world, I found something very remarkable. I found that actually most companies don't have a strategy. Everybody works hard. Everybody goes to the office every day. Everybody does many, many things. But there's really no strategy in any meaningful sense of that word. There's a lot of confusion today about strategy. There's a lot of management fads that have confused leaders as they think about how to build a strategy for their organization. So what I'd like to do today in this very little amount of time is to talk about this very, very basic question. Do you have a strategy for your organization? How do you tell? On what principles should the strategy be based? Is the strategy sustainable? Is it something that you're going to be able to maintain over time and maintain your success? It's these very basic questions that every one of us has to answer in our own organization. They're in some sense the essence of management. Now, if we can move our slides forward, let's start here. Why do companies have difficulty with strategy? Well, I think that the
probably the first reason that there's so much confusion about strategy is actually that many managers have a confusion about how to think about competition itself. The way you think about strategy has a lot to do with how you think about competition and the marketplace. Now, what I found as I've worked with companies around the world in many industries is that the most common way of thinking about competition is on the left of the slide. Managers think about competition as competing to be the best. It's very natural for managers to want to be the best company in their industry, the best real estate group, the best bank, the best distributor, the best automobile company. Many managers think that that's the job of competition, how to be the best. To understand what the customer's real needs are, to understand how to best organize production, that's the fundamental challenge of competition, how to be the best. This is a very natural way to think about competition. It's very natural because it kind of fits with many of the things that we often talk about, like sports. You know, when you have a sports competition, you want to be the best. You want to be the best football player. You want to be the best tennis player. So it's quite natural to think of competition in business as competition to be the best. However, what we found is that that's a very dangerous way to think about competition. Why is that? Well, first of all, in business competition, there is no best. There is no best way to be a bank. There is no best way to be an automobile company. It all depends on what needs you're trying to serve. Is BMW the best car? Well, it's a good car. It meets a certain set of customer needs. But Volkswagen is a good car too. It meets a different set of needs for a different customer. There is no best in business competition. That's the wrong question. In business competition, instead of thinking about the fact that your job is to be the best company, the proper way of thinking about competition is that your job is to create a unique company. A company that offers something different. A company that offers something unique in which it has an advantage over its competitors. If you think about competition as just trying to be the best, that often leads you to have a very destructive competition, where in order for you to succeed, your competitor has to fail. We find that any competition which is like that is a very dangerous competition. It's very, very hard to win. Instead, if you think about competition as how to make your organization unique and different, and to deliver something that the competitors can't offer, that creates a form of competition actually that's much more likely to lead to company success as well as to benefit society, to produce unique products, to create unique value for the customer. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही हा जो व्हिडिओ पाहिला त्यानंतर आपण आपल्या लेक्चरला सुरुवात करूया. आपण आज त्यांचं जे योगदान आहे ते थोडक्यात लक्षात घेणार आहोत. या व्हिडिओवरून एक 3-4 शब्द तरी तुमच्या लक्षात आले असतील. ते शब्द कोणते आहेत तर एक स्ट्रॅटर्जी आहे, दुसरा कंपनी आहे आणि तिसरा अत्यंत महत्त्वाचा शब्द तुमच्या लक्षात आला असेल कॉम्पिटिशन. ते कॉम्पिटिशनवरती खूप बोललेले आहेत. आता मी त्यांचं एक स्टेटमेंट या ठिकाणी दिलेलं आहे. ते स्टेटमेंट विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या. स्ट्रॅटर्जी इज अबाउट सेटिंग युअर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. खूप सोपं आणि तुम्हालाही या वाक्याचा अर्थ समजू शकेल असे हे वाक्य आहे. स्ट्रॅटर्जी इज अबाउट सेटिंग युअर सेल्फ. ही व्यूहरचना काय तर स्वतःला
ला स्थापित करणं या संदर्भात स्वतःला प्रिपेअर करणं, स्वतःला ॲक्टिव्ह करणं अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, स्पर्धेपासून स्वतःचं जे काय अस्तित्व आहे ते अस्तित्व निर्माण करणं या संदर्भात स्ट्रॅटर्जी म्हणजे व्यूहरचना आहे. इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ बीइंग बेटर ॲट व्हॉट यू डू. इट्स नॉट अ बेटर ऑफ बीइंग बेटर ॲट व्हॉट यू डू. म्हणजे तुम्ही एखादी गोष्ट किती चांगली करते हे याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहेच, परंतु त्याचबरोबर इट्स अ मॅटर ऑफ बीइंग डिफरंट ॲट व्हॉट यू डू. म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्ही किती चांगली करताय याच्यापेक्षाही ती कशा वेगळ्या पद्धतीनं करताय याला या ठिकाणी खूप महत्त्व आहे, असं ह्या 2 वाक्यावरून आपल्याला लक्षात येऊ शकतं. आपण त्यांचं चरित्र थोडक्यात लक्षात घेऊया. त्यांचा जन्म आहे तो 1947 झालेला आहे. त्यानंतर BSc पदवी त्यांनी 1969 घेतलेली आहे आणि हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमधून त्याने 1971 MBAची पदवी घेतलेली आहे आणि 1973 त्याने PhD ही पदवी संपादन केलेली आहे. 1980 त्यानंतर त्याने कॉम्पिटिटिव्ह स्ट्रॅटर्जी हा ग्रंथ जो लिहिला, टेक्निक्स फॉर ॲनालायझिंग इंडस्ट्री अँड कॉम्पिटिटर्स, त्याच्या 63 आवृत्त्या विद्यार्थी मित्रांनो निघालेल्या होत्या त्यानंतरच्या काळामध्ये. म्हणजे हे किती महत्त्वाचं आणि गाजलेलं पुस्तक असेल हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. त्यानंतर 1985 त्याने कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस क्रिएटिंग आणि सस्टेनिंग सुपेरियर परफॉर्मन्स हे ग्रंथ लिहिला आणि आपण त्यांचा जो अभ्यास या ठिकाणी घातलेला आहे हा फक्त कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेसचाच आहे. त्यानंतर त्यांचं 5 फोर्स मॉडेल वगैरे जे आहे किंवा स्ट्रॅटर्जी, कॉम्पिटिशन हे आपण अभ्यासाला घेतलेलं नाही. फिशबॅन डायग्राम त्यांची आहे तो पण आपण अभ्यास या ठिकाणी घेतलेला नाही. फक्त आपण कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस क्रिएटिंग आणि सस्टेनिंग सुपेरियर परफॉर्मन्स की ज्याच्या 38 आवृत्त्या निघालेल्या होत्या त्याचा आपण अभ्यास घेतलेला आहे. 1996 त्याने व्हॉट इज स्ट्रॅटर्जी, आत्ता जे तुम्ही लेक्चर त्यांचं ऐकलं ते स्ट्रॅटर्जी, ते काय म्हणतात बऱ्याच कंपनींचं स्ट्रॅटर्जीबाबत मिसअंडरस्टँडिंग असतं वगैरे वगैरे. तर हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यूचं विशेष पारितोषिक या पुस्तकाला मिळालेलं होतं. त्यानंतर 2006 स्ट्रॅटर्जी आणि सोसायटी, त्यानंतर 2008 कॉम्पिटिशन हे ग्रंथ त्यांचे अतिशय प्रसिद्ध आहेत आणि स्ट्रॅटर्जी गुरु म्हणून या मायकल पोर्टरकडे पाहिलं जातं. अनेक पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत. 6 वेळा मॅकेन्सी पुरस्कार मिळाला आहे की जो मॅकेन्सी जो पुरस्कार आहे आपल्या कॉमर्स मॅनेजमेंट फील्डमध्ये खूप श्रेष्ठ समजला जातो. त्यानंतर त्यांनी 3 NGO स्थापन केलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. त्या NGOच्या मार्फतसुद्धा त्यांचं काम आहे हे खूप पॉवरफुल आणि ॲक्टिव्ह आहे. त्यानंतर हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये ते प्राध्यापक म्हणून काम करत आहेत. ह्या त्यांच्या संदर्भातला थोडासा शॉर्ट बायोडेटा आहे. त्यानंतर आपण जे अभ्यास करणार आहे ते कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस म्हणजेच त्याला मराठीमध्ये स्पर्धात्मक फायदा असं म्हणतात. कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस म्हणजे स्पर्धात्मक फायदा. आता हे थोडीशी वाक्य आपण लक्षात घेऊया. हे वाक्य लक्षात घेतल्यानंतर तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस अर्थात स्पर्धात्मक फायदा म्हणजे काय हे समजून येईल आणि मग त्याच्या स्ट्रॅटर्जी कोणत्या आहेत हे आपण पुढच्या टप्प्यामध्ये पाहू. एखादी संस्था तिच्या खरेदीदारासाठी जे मूल्य निर्माण करू शकते त्यातून मूलतः स्पर्धात्मक फायदा निर्माण होतो. हे वाक्य लक्षात येईल. म्हणजे आपण ग्राहक आहोत. ग्राहकासाठी एखादी कंपनी ज्या वेळेला एखाद्या वस्तूमध्ये एखादं मूल्य निर्माण करते किंवा वस्तू निर्माण करते त्या वस्तूमधूनच हा स्पर्धात्मक फायदा कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस निर्माण होत असतो. आता समान फायद्यासाठी स्पर्धकांच्या मध्ये कमी किंमत आकारणे. बघा समान फायदा, 2 कंपन्या समान फायदा घेत आहेत परंतु एक कंपनी जास्त किंमत आकारते त्याच समान फायद्यासाठी, समान त्या वैशिष्ट्य असणाऱ्या वस्तूसाठी किंवा समान मूल्य असणाऱ्या वस्तूसाठी एक कंपनी जादा किंमत आकारते आणि दुसरी कंपनी किंमत कमी आकारते. आता मी वेगळं सांगायला नको की याच्यामध्ये स्पर्धेमध्ये कोण टिकणार. किंवा
एखादी कंपनी जर जास्त किंमत आकारत असेल मात्र त्या ठिकाणी समान फायदा असणार नाही, तर अधिक किमतीपेक्षा जास्त अद्वितीय फायदे देण्याची तरतूद. दोन स्ट्रॅटर्जी याच्यामध्ये आहेत. एक, समान फायद्यासाठी स्पर्धकांच्या पेक्षा कमी किंमत आकारणे, किंवा अधिक किमतीपेक्षा म्हणजे जास्त किंमत आकारू शकता पण तुम्हाला जास्त अद्वितीय फायदे, अद्वितीय फक्त फायदे नाही तर ते युनिक, इतरांच्या पेक्षा वेगळे, व्हॅल्युएबल असे फायदे तुम्हाला देण्याची तरतूद. यापैकी एक रूप तो धारण करू शकतो. कोण? तो मीन्स कंपनी. त्यानंतर स्पर्धात्मक फायदा व्यवस्थापकांना स्पर्धेचे मूल्यमापन कसे करावे व स्पर्धेवर मात करण्यासाठी काय करावे हे स्पष्ट करते. म्हणजे व्यवस्थापकांना स्पर्धेमध्ये टिकवण्यासाठी किंवा स्पर्धेमध्ये आपल्या व्यवसायाला कसं टिकवायचं यासाठी निर्णय घ्यावे लागतात आणि ते निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना काही गोष्टींचं इव्हॅल्युएशन करावं लागतं, मूल्यमापन करावं लागतं आणि त्याच्यावरती स्पर्धेवर मात करण्यासाठी कशा पद्धतीची स्ट्रॅटर्जी ऐकली पाहिजे हे समजण्याचं काम या कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजच्या माध्यमातून होत असतं. तांत्रिक बदल हा देखील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. वस्तूमध्ये जे तुम्ही काही टेक्निकल चेंजेस करणार आहेत तो या ठिकाणचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे असं ते मानतात. तांत्रिक बदल व स्पर्धात्मक फायदा यातील संबंधाचा अभ्यास यामध्ये करणं अपेक्षित आहे. आता बघा, आता तुमच्या एक लक्षात येईल, हे वाक्य खूप महत्त्वाचं आहे. स्पर्धक म्हणजे एक मोठे संकट असे समजले जाते. मग स्पर्धकाला आपण घाबरतो, स्पर्धा नसायला पाहिजे, स्पर्धक नसला तर खूप चांगलंच, पण स्पर्धा असली की मग आपलं सगळं अवघड आहे वगैरे. म्हणजे आपण एक ते खूप मोठं संकट, आव्हान समजतो. परंतु बघा काय म्हटलंय खाली, परंतु सर्वच स्पर्धक तसे नसतात. म्हणजे सगळे स्पर्धक तुम्हाला संपवायला बसलेत असं नाही. काही चांगले स्पर्धक असतात, व्यूहरचनात्मक हेतू साध्य करण्यास तुम्हाला ते मदत करतात. व्यूहरचनात्मक म्हणजे स्ट्रॅटर्जिक. त्यामुळं दीर्घकाळ टिकणारा स्पर्धात्मक फायदा मिळवणे आणि व्यवसायाची स्थिती सुधारणे शक्य होते. आपल्याला स्पर्धेपासून घाबरून दूर जायचं नाही, तर स्पर्धकाच्या अगोदर आपण स्पर्धेचे फायदे उठवायचे. म्हणजे साधी गोष्ट आहे पहा, स्पर्धेला घाबरायचं नाही, उलट स्पर्धेचे फायदे उठवायचे. हे मायकल पोर्टरनी या स्पर्धात्मक फायदा या संकल्पनेमध्ये नमूद केलेलं आहे. आता त्यासाठी काय करायला पाहिजे, तर व्यवसायाला 1-2 चांगले स्पर्धक असणं फायदेशीर आहे. म्हणजे शत्रूचा अभ्यास करायचा, स्पर्धकाचा अभ्यास करायचा आणि मग आपल्याला कशी स्ट्रॅटर्जी राखता येईल. तो आपला चांगला स्पर्धक आहे, तो आपल्याला सपोर्ट करतोय, पण दुसरा जो स्पर्धक आहे तो गळे कापू आहे, तो आपल्याला संपवायला बसलाय. मग त्याला संपवण्याच्या भानगडीत आपण पडायचं नाही, तर आपण स्पर्धेमध्ये त्याच्यापेक्षा काहीतरी चांगलं द्यायचं किंवा कमी किमतीमध्ये द्यायचं की तो आपोआप संपतोय, आपण स्टेबल टिकून राहतोय. पण हे सगळं करत असताना पर्यायी वस्तूसुद्धा, आपल्या वस्तूला पर्यायी वस्तूसुद्धा असतात, त्या पर्यायी वस्तूकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यानंतर आपण पुढे जाऊया. हा एक चार्ट आहे, हा चार्ट तुम्हाला समजून घ्यायचा आहे. स्पर्धात्मक फायदा, कमी परिव्यय म्हणजे कमी खर्च, परिव्यय म्हणजे खर्च. भेदकरण म्हणजे डिफरंट, मगाशी म्हटलं होतं पहा वरती जे होतं ना, व्हॉट यू डू डिफरंट फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स. तुमच्या कॉम्पिटिटरपेक्षा, स्पर्धकापेक्षा तुम्ही वेगळं काय करताय, ते भेदकरण आहे, डिप्रिशिएशन. मग या बाजूला जे दिलेलं आहे ते स्पर्धात्मक व्याप्ती आहे, व्यापक लक्ष आणि मर्यादित लक्ष. पहिला जो मुद्दा याच्यामध्ये आहे तो आहे परिव्यय नेतृत्व. परिव्यय म्हणजे खर्च, कॉस्ट लीडरशिप. ही काय कन्सेप्ट आहे, ह्या 3च कन्सेप्ट आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, या आपल्याला समजावून घ्यायचे आहेत. म्हणजे व्यापक लक्ष आणि कमी परिव्यय म्हणजे कमी खर्च करायचा
आणि व्यापक लक्ष म्हणजे मोठी बाजारपेठ, जगाची सगळी बाजारपेठ काबीज करा, पण कमी किंमत ठेवायची तुम्ही, की जगामध्ये तुमच्या वस्तूची किंमत, तुमच्यासारख्या वस्तू सगळ्या ज्या आहेत त्याची किंमत जी तुमची आहे त्याच्यापेक्षा कोणीही कोणाची कमी नसणार एवढी. मग जगात कुठलीही बाजारपेठ असू दे, तिथं तुमच्या कमी किमतीमुळे तुमची वस्तू मोठ्या प्रमाणावरती विकली जाईल. दुसरा आहे भेदकरण. तिथं दोन मुद्द्यावरती होते पहा, की तुम्ही जादा किंमत घ्या पण इतर कॉम्पिटिटरपेक्षा तुम्ही अद्वितीय फायदे कोणते देताय. एक चांगलं उदाहरण मी तुम्हाला सांग. आपण 4 व्हीलर कार खरेदी करायला जातो, तिथं बघा 2-3 मॉडेल असतात. एक बेसिक मॉडेल, एक त्याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त किंमत मिडल मॉडेल आणि एक हायर मॉडेल. बेसिक मॉडेलमध्ये काय असतात, बेसिक सगळ्या तुमच्या ज्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या असतात. मिडल मॉडेलमध्ये काय असतात, तर थोड्याशा तुमच्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या वाढवलेल्या असतात, पण बेसिक प्राईसपेक्षा ती मिडलची प्राईस जास्त असते, कारण फॅसिलिटी वाढवल्या. त्याच्यामध्ये विंडोज आहेत त्या ऑटोमॅटिक आल्या वगैरे वगैरे बाकीच्या सगळ्या. टॉप हायर मॉडेल आहे ते VS सिस्टीम वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्या, पण बेसिक मॉडेलपेक्षा त्याची किंमत जास्त आहे. का जास्त आहे, तर त्याच्या ठिकाणी तुम्हाला अद्वितीय फायदे म्हणजे काही फॅसिलिटी जास्त दिल्या, त्यामुळे तुम्हाला जास्त तुम्ही किंमत द्यायला तयार होत आहे. आणि तुम्हाला जर त्या फॅसिलिटी नको तर बेसिक मॉडेल घ्या. हे डिप्रिशिएशन म्हणजे भेदकरण. आता तिसरा मुद्दा आहे. तिसऱ्या मुद्द्यामध्ये वरच्या 2 मुद्द्यातच भाग केलेले आहेत, पण त्याच्यामध्ये कसं आहे, लक्ष केंद्रित म्हणजे ज्याला लक्ष म्हणजे फोकस, टार्गेट ज्याला म्हणतो आपण, टार्गेट नव्हे टार्गेट. तर त्याच्यामध्ये फक्त टार्गेट कस्टमर आपला आहे त्याच्यावरतीच आपण कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे. मर्यादित लक्ष, व्यापक लक्ष नाही. जग बाजारपेठ आम्हाला नको आहे, तर बाजारपेठेचा एक विशिष्ट भाग आम्हाला पाहिजे, पण त्या विशिष्ट भागातले आम्ही ग्राहक मिळवणार त्या ह्या वरच्या 2 स्ट्रॅटर्जी वापरूनच. एक पहिली स्ट्रॅटर्जी आहे लक्ष केंद्रित परिव्यय नेतृत्व आणि दुसरा आहे लक्ष केंद्रित भेदकरण. अर्थात ह्या खालच्या दोन्ही गोष्टींचा आपण एकत्रितच अभ्यास करणार आहोत. म्हणून एकूण ह्या 3 संकल्पना ज्या स्पर्धात्मक फायद्याच्या आहेत त्या विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी लक्षात घेणार आहोत आणि त्याच्या आधारेच आपण या ठिकाणी पुढचा जो भाग आहे, पुढच्या लेक्चरला आपण ह्या ज्या 2-3 संकल्पना आहेत ह्या 3 संकल्पना लक्षात घेणार आहोत. आजच्या तासाला आपण इथं थांबूया. तुम्ही आजच्या तासाला मायकल पोर्टर हे कोण व्यक्ती आहेत हे त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिलं. व्हिडिओ आणखी एकदा बघा. खूप सिंपल लँग्वेज त्या ठिकाणी वापरलेलं एक भाषण त्या स्ट्रॅटर्जीच्या संदर्भात देत होते. ते भाषण एक 5-6 मिनिटाचं भाषण आहे, ते त्या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते त्याच्यामधलं सिंपल इंग्लिश असल्यामुळं तुम्हाला ते निश्चितपणे समजून येईल. आणि आपण त्यांचं थोडक्यात चरित्र लक्षात घेतलं. स्पर्धात्मक फायदा म्हणजे नेमका काय, तर आपण स्पर्धेला घाबरून जायचं नाही, उलट स्पर्धकाच्या अगोदर त्या स्पर्धेचे फायदे आपण घ्यायचे. हा एक चांगला नवीन विचार आपल्याला मायकल पोर्टरने ह्या कॉम्पिटेटिव्ह ॲडव्हान्टेजेसच्या अंतर्गत दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी ज्या काही कन्सेप्ट सांगितलेल्या आहेत त्या 3 आपण कन्सेप्ट या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्यायच्या आहेत. याच्यामध्ये परिव्यय नेतृत्व म्हणजे खर्च नेतृत्व, कॉस्ट लिडरशिप, आणि दुसरा आहे भेदकरण, आणि तिसरा आहे फोकस म्हणजे लक्ष केंद्रित. तर त्याच्यामध्ये 2 भाग आहेत ते आपण एकत्रित त्याचा सगळ्याचा विचार करणार आहोत. तर पुढच्या तासाला आपण निश्चितपणे याचा सगळ्याचा अभ्यास करूया. तुम्ही घरी राहा, सुरक्षित राहा, काळजी घ्या, मास्क वापरा, गर्दीत जाणं टाळा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा. घरातसुद्धा आपण एकमेकांशी वावरत असताना थोडंसं अंतर ठेवा आणि कोरोनापासून आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवा. हेच या निमित्ताने मी सांगतो. नमस्ते.